Hi everyone, I welcome you all. In today's class, we are going to discuss about 8th standard second language English poem, The Little Busy Bee. The poem Little Busy Bee was written by Isaac Watts. Isaac Watts was born on July 17, 1674 and died on November 25th, 1748. He had mastered Latin, Greek, Hebrew, and French. The first hymn book composed by him for children was Hora Lyrica. His popular hymns are O God, Our Help in Ages Past, the Psalm of David, and Jesus Shall Reign. The bee is always busy. It builds the hive very skillfully and stores sweet honey in it. Like the bee, we too must be busy and always do useful work. Okay, the bee is always busy. It builds the hive very skillfully and stored sweet honey in it. So hive means honeycomb, ಜೇನುಗೂಡು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. hive means ಜೇನುಗೂಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೇನು ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜೇನುಗೂಡು, ಜೇನು ಹುಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಜೇನು ಹಟ್ಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈವ್ ಅಥವಾ ಹನಿಕೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪಯಮ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಐಸಕ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಐಸಕ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್. ಸೊ ದ ಹೈವ್ ಅಂದರೆ ಜೇನುಗೂಡು ಅಥವಾ ಹನಿಕೂಂಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸಿ ದ ಅದರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಬಿ ಜೇನು ನೊಣ ಅಥವಾ ಜೇನು ಹುಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ. ಜೇನು ನೊಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜೇನನ್ನು ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹನಿಕೂಂಬ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹನಿಕೂಂಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಗ್ಲಾಸರಿ. Dove. Dove means old form of does. Dove means old form of does. Dove ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ ಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಾ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಸ್. ಇಂಪ್ರೂವ್, ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್. ಶೈನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ಗ್ಯಾದರ್, ಕಲೆಕ್ಟ್. ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ means clever. Cell, a small compartment in the hive. hive ಅಂದರೆ ಜೇನುಗೂಡು, ಸಣ್ಣ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ನಾವು hive ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. A small compartment in the hive. So Satan means evil spirit or king of devils. Okay, right. Mischief ಅಂದ್ರೆ injury or damage. So idle means doing nothing, ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು. First years means early years or boyhood. Give account, say what you have done. At last means at the end of. So this is all about the glossary, means difficult words or new words in the poem. Okay, come to the poem. Now read the poem. So how doth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower? How doth the little busy bee, how doth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower? So how skillfully she builds her cell, how neatly she spreads her wax, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. How skillfully she builds her cell, how neatly she spreads her wax, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. Come to the next stanza. In work of labor or of skill, I would be busy too, for Satan finds some mischief still for idle hands to do. In work of labor or of skill, I would be busy too, for Satan finds some mischief still
for idle hands to do. In books or work or healthful play, let my first years be passed, that I may give for every day some good account at last. In books or work or helpful play, let my first years be passed, that I may give for every day some good account at all. Okay, come to the first stanza again. Right. So, how does the little busy bee? How does the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower? Right? How does the little busy bee? So, da means old form of does. Right? How does the little busy bee? Little busy bee. Bee ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೇನು ನೊಣ, ಚಿಕ್ಕ ಜೇನು ನೊಣ, ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೇನುನೊಣ. ಬೀಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೇನುನೊಣ, ಬಿಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೇನುನೊಣ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಜಿ, ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The bee is called busy bee because it is very skillful in each and every hour in gathering honey from every bloomed flower. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಡಾಟ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಜಿ ಬಿ, ಅದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡಾಟ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಜಿ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಈಚ್ ಶೈನಿಂಗ್, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಅದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಹನಿ ಆಲ್ ದ ಡೇ. ಗ್ಯಾದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ದ ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಶೈನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ಸೊ ಹೌ ಡಾ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಜಿ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಈಚ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಹನಿ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹನಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಡೇ, ಪ್ರತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಗಲ ಪೂರ್ತಿ, ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಹನಿಯನ್ನ, ಜೇನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಬಿಜಿ ಬಿ, ಅದ್ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜಿ ಬಿ, ತುಂಬಾ ಬಿಜಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್, ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳಿಂದ ಮಕರಂದವನ್ನ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಜಿ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ. ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅವರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಹನಿ, ಅದು ಹನಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್, ಎವ್ರಿ ಬ್ಲೂಮ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವಿಂದ ಅದು ಮಕರಂದವನ್ನ ಅಥವಾ ಜೇನನ್ನ, ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಜಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೇನುನೊಣ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಒಂದು ಜೇನು ಹುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಜೇನುನೊಣ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಹುಳ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ, ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೇನುನೊಣವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದು ಕೌಶಲ್ಯನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಂತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಅದು. ಇದರ ಗುಟ್ಟನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲಿ ಶಿ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್, ಹೌ ನೀಟ್ಲಿ ಶಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಹರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಫುಡ್ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್. ಕವಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲಿ, ಕ್ಲೆವರ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಲವರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಣತನದಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು ನೋಡದ ಆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೀವ್ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ತಾನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕರಂದವನ್ನ ಅದು ತುಂಬಿಸ್ತಾ, ಜೇನನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲಿ ಶಿ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್, ಹೌ ನೀಟ್ಲಿ ಶಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹರ್ ವಾಕ್ಸ್. ಆ ವಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ವೆಲ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಫುಡ್ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್, ಎಂತ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜೇನುನೊಣದ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಬೇಕು. ಇಡೀ ದಿನ ಆ ಹೂವಿನಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರಿ ಮಕರಂದವನ್ನ ಹೀರಿ
ತಾನು ಆ ಮೇಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜೇನಿನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇಖರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಗೂಡನ್ನು ಸಿಹಿಯಾದ ಜೇನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಾನು ಸದಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜೇನುನೊಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಬಿಸಿ ಟು, ಫಾರ್ Satan find some mischief still, for idle hands to do. In work of labor and of skill I would be busy too. ಅದರ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕವಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಬಿಸಿ ಟು, ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಂತೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಸೇತಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಚಿಫ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೈತಾನುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಜುರಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಐಡ್ಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಡೂ, ಅಂದ್ರೆ ಐಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜೇನು ನೊಣ ತನ್ನ ಮೇಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಕರನ್ನು ತಂದು ಶೇಖರಿಸುತ್ತೋ, ಇಡೀ ಗೂಡನ್ನು ಸಿಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸದಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾನವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಅವನು ಕಳಿಬೇಕು, ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇ, ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇ, ಲೆಟ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ಮೇ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವೆ, ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿದೆ. ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇ, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು, ಅರ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ದಟ್ ಐ ಮೇ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ದಟ್ ಐ ಮೇ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಸಮಯವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರುವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಜೀವನದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಜಿ ಬಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡು ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಜಿ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಈಚ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಹನಿ ಆಲ್ ದ ಡೇ ಫ್ರಮ್ ಎವರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಜಿ ಬಿ ಆರ್ ದ ಬಿಜಿ ಪರ್ಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಿಜಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೇನುನೊಣ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಜಿ ಬಿ ಆರ್ ದ ಬಿಜಿ ಪರ್ಸನ್, ಬಿಜಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Why does the bee sit on the flowers? ಯಾಕೆ why does the bee sit on the flower? ಯಾಕೆ ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? The bee sits on the flower to collect the sweet honey. ಸ್ವೀಟ್ ಹನಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. The bee builds her cell with wax ಅಲ್ವಾ. How neatly spreads her wax, ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅರ್ ಸೆಲ್, ಅದು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ಬಿಜಿ
ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ತನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ತನ್ನ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಬ್ಯುಸಿ, ರೈಟ್? ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ಟು ಹೂಮ್ ಡಸ್ ಐ ರೆಫರ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ಟು, ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೇನುನೊಣದ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಜೇನುಹುಳದ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ಟು ಹೂಮ್ ಡಸ್ ಐ ರೆಫರ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಯಾರನ್ನ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ poet. Here I refers to the poet. What does the sweet food means? Right? What does the sweet food means? So, right. What does the sweet food means in the context? So, sweet food in the context means honey. ಸ್ವೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಸ್ವೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹನಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದಿಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಂದಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಸೇತಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ? ಈ ಸೇತಾನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ, ಹೌ ಡಸ್ ಸೇತಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಐಡ್ಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇತಾನ್, ದ ಈವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಬಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಬಿ ತರ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ಅದು ವರ್ಕ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಅವನು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯುಸಿ ಬಿ ತರ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ, ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ವೆಲ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಲ್ವಾ ಅಗೈನ್ ದ ಹನಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹನಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಗೈನ್ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. ದ ಬ್ಯುಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯುಸಿ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಹನಿ. ಹನಿಯನ್ನು ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎವರಿ ಬ್ಲೂಮ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮಕರಂದವನ್ನು ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹನಿ. ಅದು ಮಕರಂದವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆಲ್, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್ ಎವರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕವಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಐಡ್ಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಐಡ್ಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ ಬ್ಯುಸಿ ಬಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯುಸಿ ಬಿ ತರ ನಾವು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ, ಲೇಬರ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಳೆದ್ವಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ನೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯುಸಿ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ಪದ್ಯ ಟೈಟಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಬಿ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಒಂದು ಜೇನುಹುಳು ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಜನ ಹೇಗೆ, ಆ ನೊಣವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೊಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಬಳಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಜೇನು ನೊಣ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ದಿನ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೂವಿನಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಕರಂದವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತಾನು ಮೇಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜೇನು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ತಂದದನ್ನ ಶೇಖರಿಸಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗೂಡನ್ನು ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಜೇನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ತಾನು ಸದಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ, ಹಾಳು ಮಾಡದೆ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರ್ದು. ಮಾನವನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಆನಿಮಲ್ ವಿತೌಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಮನುಷ್ಯನೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಈ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ತಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. 1-2-3 ಬಾರಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ NJ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಈ ಒಂದು NJ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ subscribe my channel NJ English Classroom. For notes visit my blog jampanna.blogspot.com. Thank you.